کہ عید کو عید اس لیے ہی کہتے ہیں کہ یہ عید تو ہر سال آئے گی. عید کے معنی لوٹنے کے ہیں، واپس آنے کے ہیں. یہ عید تو ہر سال آئے گی لیکن اس کے منانے والے ہر سال نہیں رہیں گے. اس کے منانے والے دنیا سے جاتے رہیں گے لیکن عید تو ہر سال آتی رہے گی. لیکن اب اللہ رب العالمین عید کے دن بھی اپنے بندوں کو کیا انعام نصیب فرماتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھو، مسلمانوں کے صرف دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ دو ہی تہوار ہیں. مسلمانوں کے صرف سال میں دو عیدیں ہیں، دو تہوار ہیں. رمضان کی خطر پر، رمضان المبارک کے ختمہ پر شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر، رمضان کے روزے کے مکمل ہونے کی خوشی میں اللہ پاک ہمیں عید الفطر نصیب فرماتے ہیں. اور ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ، جس کو ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے، تماشا کرتے تھے، تہوار مناتے تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا، جو مدینے میں رہ رہے تھے ان لوگوں نے بتلایا، ہم نے زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں کو کھیل اور تماشے کے لیے مقرر کیا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن نصیب فرمائے ہیں. یعنی جو 2 دن میں تم کھیل و تماشا، کھیل کود کرتے ہو، عید کے دن اس کی اجازت نہیں ہے. عید کی خوشی بھی شریعت کی حد میں رہ کر منائی جائے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے تم کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن نصیب فرمائے، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو میرے بھائیو، یہ عید کی خوشی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں لی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں خود نصیب فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں خود دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں لیلۃ الجائزہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور یوم الجائزہ، عید کے دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، جس کو انعام کا دن کہتے ہیں. حدیث پاک میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے کیا پیار ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہو جاتی ہے، رات ختم ہو گئی، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے. اور یاد رکھو، فرشتے اللہ کی وہ جماعت ہے جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کی کوئی نافرمانی نہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرماتے میرے فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے جس کی کوئی نافرمانی نہیں، جو اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرتے بلکہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو فرماتے عید کی صبح میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں اور وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں اور سڑکوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں، ایسی آواز سے پکارتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے میرے محبوب کی امت، اس کریم رب کی طرف چلو، اس کریم رب کی طرف چلو، اس کریم رب کے دربار کی طرف چلو جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصوروں کو، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں، یاد عید کی نماز کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں، کون؟ پیدا کرنے والا اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے. میرے بھائیو، دنیا کے اندر ہماری کوئی مزدوری کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دیتے ہیں، اس پر ہمیں رحم آتا ہے، اس پر ہمیں ترس آتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے مہینے میں کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنے کا ہمیں حکم دیا، کچھ دیر کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیاسا رہنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی.
اللہ کا खजाना तो घटने और बढ़ने से पाक था, उसके बावजूद अल्लाह पाक ने हमारे नफ्स को बोझ में, हमारे नफ्स पर एक बोझ डाला कि मेरे बंदे, नफ्स पर बोझ डालने की बरकत से तेरे दिल में मेरा डर आएगा, तेरे दिल में मेरा खौफ आएगा। तो मेरे भाइयों, जब एक दुनिया का मजदूर जब दुनिया में मजदूरी करता है तो उसको सेठ पूरी पूरी मजदूरी अदा कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तमाम कायनात का रब है, तमाम कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह क्यों बदला नहीं देगा? जरूर अल्लाह बदला नसीब फरमाएगा। तो अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं कि उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका है, यानी जिसने रमजान के महीने में रोजे भी रख लिए हैं, तरावी भी पढ़ लिए, उसका क्या बदला होना चाहिए? फरिश्ते फरमाते, हमारे माबूद, हमारे मालिक, उसका बदला तो यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी अदा दी जाए, पूरी पूरी उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उनको रमजान के रोजे और तरावी के बदले में अपनी रजा और मगफिरत नसीब फरमा दी है। यानी मैंने उनकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया और मैं उनसे राजी हो गया। मेरे भाइयों, इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है? अब सोचना उन लोगों को चाहिए जिन्होंने रमजान के महीने में इबादतें की, दिन तो उनके भी गुजर गए, जिन्होंने रमजान का महीना गफलत में गुजारा, न रोजे रखे, न तरावी का एहतमाम किया, न नमाजों का एहतमाम किया, दिन तो इनके भी गुजर गए। लेकिन फर्क ये रहा, जिन्होंने नेक आमाल में दिन गुजारे, उनके लिए वो दिन इनाम का सबब बन गए, नजात का सबब बन गए। और जिन्होंने गफलत में दिन गुजारे, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी में दिन गुजारे, अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो दिन उनके लिए हलाकत और तबाही और बर्बादी का सबब बन गए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फरमाते, फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। इन्होंने रमजान के महीने में रोजे रखे मुझे राजी करने के लिए। फिर क्या फरमाते? अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से खिताब करके फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम। और मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा को पढ़ा था, उस आयत करीमा में भी अल्लाह पाक यही पैगाम दे रहे हैं, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो, मेरी बंदियों, अगर तुम मुझसे मांगते हो, तुम मुझे पुकारते हो, तो तुम्हारी पुकार को मैं जरूर भी जरूर सुनता हूँ, तुम्हारी पुकार को मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह पाक फरमाते, मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन इस इज्तिमा में, यानी इस दिन में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं अता करूंगा। आखिरत के बारे में क्या सवाल है? ए अल्लाह तू जहन्नम से हिफाजत फरमा दे, ए अल्लाह तू जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमा दे, ए अल्लाह तू पुल सिरात से हिफाजत फरमा दे, ए अल्लाह तू कयामत की सख्तियों से हिफाजत फरमा दे, ए अल्लाह तू आखिरत में कयामत के होलनाकियों से हिफाजत फरमा दे, ए अल्लाह तू कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा दे। तो फरमाया, आखिरत के बारे में जो भी सवाल करोगे वो सवाल मैं तुम्हारा जरूर पूरा करूंगा और अता करूंगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें मैं तुम्हारी मसलियत पर नजर करूंगा, यानी तुम्हें देखूंगा कि दुनिया जो तुमने मांगी है, मिसाल के तौर पर, ए अल्लाह मुझे बहुत बड़ा बंगला नसीब फरमा दे, ए अल्लाह मुझे बहुत बड़ी नौकरी नसीब फरमा दे, ए अल्लाह मुझे करोड़ों का मालिक बना दे। दुनिया के बारे में जो सवाल किया तो मैं देखूंगा, मसलियत को पेशे नजर रखते हुए कि जिस चीज का तुमने सवाल किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है या नहीं, इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करने वाला हूं। बाज़ दफा तुमने जिस चीज का सवाल किया है और वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है और तुम मांग रहे हो, तो अल्लाह फरमाते, जो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगी वो मैं तुम्हें अता नहीं करूंगा। तो फरमाते, अगर तुम दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे, दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे तो उसमें मैं तुम्हारी मसलियत पर नजर करूंगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे, यानी मेरी फरमा बरदारी करते रहोगे, मुझे राजी रखते रहोगे, तो मैं तुम्हारे गुनाहों को छुपाता रहूंगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाता रहूंगा। और मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने, यानी इस्लाम के दुश्मनों के सामने रुस्वा और जलील नहीं करूंगा। लेकिन कब? जब तुम मेरी मान के चलते हो, जब तुम मुझे राजी करके चलते हो, जब तुम मुझसे डर कर चलते हो, तो इंशाअल्लाह वो काफिर जो आज तुम्हें डरा रहे हैं वो कल तुमसे डरने लगेंगे। तुमको मैं उनके सामने रुस्वा नहीं करूंगा, जलील नहीं करूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं,
بس اب بخشے بخشائے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ خود اعلان کرتے ہو میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔